السلام علیکم دوستو، کہانی بدبو کے راز کا چوتھا حصہ پیش خدمت ہے۔ ہاں ماروی، دراصل میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے، وہ انتہائی سنجیدگی سے بولی۔ ان چند دنوں میں سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ کیک اسی نے بھیجا ہے، اس لیے رات اس نے خواب میں مجھے مبارکباد دے کر یاد دلایا تھا کہ آج تمہاری سالگرہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آج میری سالگرہ کا دن ہے، جو میں ہی کیا سب بھول گئے تھے، حالانکہ میرے بچے میری سالگرہ کا دن کبھی نہیں بھولتے۔ آج زندگی میں پہلا واقعہ ہے کہ انہیں یہ دن یاد نہیں رہا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا نام جمال خان ہے۔ یہ بھی اسی نے مجھے بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ہلکے نیلے رنگ والا سوٹ پہنوں۔ یہ سوٹ میرے لیے میرے چچا سسر پرسوں ہی لائے تھے، پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چل گیا۔ اس نے کہا تھا کہ سالگرہ کا کیک وہ مجھے بھیجے گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ کیک TCS کا بندہ دے کر گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کس نے دیا، مگر وہ بتا نہ سکا۔ ان ساری باتوں سے صرف ایک ہی چیز غلط ہے، جس پر رات میری جمال خان سے بحث بھی ہوئی، وہ یہ کہ اس نے مجھے 20ویں سالگرہ کی مبارکباد دی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں 20 برس کی نہیں 40 برس کی ہو چکی ہوں، مگر وہ مجھ سے لڑتا اور مجھے باور کرواتا رہا کہ آج میری 20ویں سالگرہ ہے۔ پھر میں ہی چپ ہو گئی، اس بحث سے فائدہ بھی کیا تھا۔ اور اب جب میں نے کیک کا پیکٹ کھولا تو یہ سب دیکھ کر لمحہ بھر کو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اس لیے کہ یہ سب حقیقت میں کیسے ہو سکتا ہے۔ نسرین پلیز، میں چلتی ہوں یار، یہ تو 100% اعصابی معاملہ ہے۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ ارے پاگل ہوئی ہو، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ یہ کیک میں نے خود بنایا ہے، یہ تحریر بھی میں نے ہی لکھوائی تھی۔ البتہ یہ درست ہے کہ اس کا نام جمال خان ہے، اور وہ مزید ہے کہ میری 20ویں سالگرہ ہے۔ اس نے کہنے کو تو کہہ دیا، مگر اس بار اس کا لہجہ بہت ہلکا تھا۔ صاف لگ رہا تھا وہ محض میرے خوف کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہے۔ مگر میرا خوف کم نہیں ہوا۔ اس نے کیک کاٹا، میں نے تالیاں بجا کے اسے وش بھی کیا، مگر کیک کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ میرا مذاق اڑاتی رہی، میں نے اس مذاق کا قطعاً برا نہیں مانا۔ اس نے کھانا مزیدار بنایا ہوا تھا، وہ میں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ اس رات نسرین نے بتایا کہ وہ جمال خان کو لاکھوں میں پہچان سکتی ہے۔ اس نے اعتراف کیا کہ میں اسے جاگتی حالت میں بھی کئی بار دیکھ چکی ہوں۔ تفصیل پوچھنے پہ اس نے بتایا، آج سے شاید تیسرا یا چوتھی رات پہلے میں سونے کے لیے لیٹی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گڑیا تایا کے گھر گئی ہوئی تھی اور ماؤں کی طبیعت خراب تھی۔ ماؤں گڑیا سے چھوٹی بیٹی کو پیار سے کہتے تھے، جس کا نام ثروت تھا۔ مجھے اٹھ کر خرم کو اسکول بھیجنا تھا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ جلدی سو جاؤں۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک مجھے اخبار کے پھڑپڑانے کی آواز آئی۔ میں نے پردے بند کیے ہوئے تھے اور پنکھا بھی بند تھا، اس لیے اخبار کے پھڑپڑانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پھر مجھے خیال آیا، شاید گڑیا کی بلی میرے بستر پہ آ گئی ہے، کیونکہ پاتانیے پہ اخبار پڑا تھا جو میں نے پڑھتے پڑھتے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ اب اخبار کی پھڑپڑاہٹ کے ساتھ ہی پاتانی ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے بے اختیار آنکھیں کھولی تو یوں لگا جیسے کوئی تھا جو مجھے جاگتا دیکھ کے دائیں ہاتھ کو بیڈ کے نیچے چھپ گیا۔ بیڈ کے نیچے اندر نہیں، بلکہ اس کی آڑ میں، کیونکہ میں بائیں جانب لیٹی تھی۔ پہلے تو مجھے ڈر لگا، پھر جانے کیوں مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ جمال خان ہے، شرارت کر رہا ہے۔ اس وقت مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں نے بھی شرارت میں آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد پھر اخبار کی پھڑپڑاہٹ نے مجھے آنکھیں کھولنے پہ مجبور کر دیا، اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ کوئی میری پاتانی پہ آ کے بیٹھا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو مجھے شرارت بھری نگاہوں سے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئی تو مجھے یوں لگا جیسے یہ خاموشی میرا دم گھونٹ دے گی۔ صبا، یقین کرو اس اندھیرے میں بھی میں اسے بالکل ایسے دیکھ رہی تھی جیسے سورج کی روشنی میں اس کے چہرے پہ ہلکے ہلکے براؤن رنگ کے تل بھی مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے۔
आड़ी मांग पे दाएं जानिब गिरे हुए सिल्की बाल, घनी सुनहरी सुनहरी भवें, चमकती हुई भूरी आंखें, गुलाबी होंठ पे बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट। मैं इसे लाखों में पहचान सकती हूँ। इसी रोज़ इसने मुझे अपना नाम बताया था और ये भी बताया था कि वो अटक कर रहने वाला है। नसरीन, तुम प्लीज़ इस मामले को संजीदगी से लो। जवान बच्चियों का साथ है, कोई गड़बड़ ना हो तो। बिल्कुल बेवकूफ़ हो तुम। वो फिर हंस पड़ी। मेरा ख़्याल ये है कि ख्वाब में इससे देख देख कर इसकी मोहब्बत का वालानापन महसूस करके मैं इससे इस कदर मुतासिर हो चुकी हूँ कि मेरे जहन ने इसे मुजस्सम करके मेरे सामने ला बिठाया है। यह मेरे ख़्याल की ताकत है, मेरे तस्वर की मजबूती, वरना ख्वाब में नज़र आने वाला भला यूँ अचानक सामने कैसे आ सकता है। वो शायद फिर मुझे बहलाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा तो नहीं कि वाकई जमाल खान का वजूद हो, वो यहीं कहीं करीब ही रहता हो, वो तुमसे कोई खेल खेल रहा हो, वो किसी तरह यहाँ अंदर दाखिल हो जाता हो। नसरीन, प्लीज़ खुदा के वास्ते तुम होश के नाखून लो। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैंने इस रात जब वो अचानक बैठे बैठे मौदम हो गया था तो उठ के घर के सारे दरवाजे खिड़कियाँ चेक की थी, घर का चप्पा चप्पा छान मारा था, मगर कहीं इतनी सी जगह भी ऐसी नहीं थी जहाँ से बिल्ली भी बाहर जा सके या बाहर से बिल्ली अंदर आ सके। उसने पूरे यकीन से मेरी बात की तरदीद कर दी। इसी सहरज़दा माहौल में अचानक हॉर्न की आवाज़ ने हम दोनों को चौंका दिया। पता भी नहीं चला वो रात के 10 बज गए। ड्राइवर 1 घंटा लेट आया था। मैं नसरीन से इजाज़त लेके जाने लगी, तभी मुझे ख़याल आया कि इसके बच्चे अभी तक नहीं आए हैं। मैंने नसरीन से ज़िक्र किया तो इसने कहा, सरसरी अंदाज में कह दिया कि अभी आ जाएंगे। फिर भी मैं कुछ देर के लिए और रुक गई। 20-25 मिनट बाद ही बच्चे आ गए। ताया खुद उन्हें छोड़ने आए थे। उन्हें केक और मोमबत्तियाँ देख के याद आया कि आज नसरीन की सालगिरह है। नसरीन इससे कबल ही जमाल खान वाला क्रीम से लिखा हुआ जुमला मिटा चुकी थी। बच्चों ने हंगामा कर दिया कि उन्हें याद क्यों नहीं दिलाया गया। मैं उन सबको चीख पुकार करता छोड़ के घर आ गई। मैंने इस मामले पर अब ज़्यादा गौर किया तो खौफ मेरी रगों में जम गया। यह मामला ख्वाब की हद तक था या इससे बाहर, दोनों ही सूरतें खौफनाक थीं। अब मैंने अम्मी को तो कुछ नहीं बताया कि वो परेशान हो जाएंगी और शायद मुझे जानी भी नहीं दें, मगर बाजी को सब कुछ बता दिया। बाजी और हम बहुत देर तक इस मामले में बात करते रहे। उनका भी यही ख्याल था कि नसरीन नफ्सियाती मरीज़ा बन चुकी है और इसे किसी माहिर नफ्सियात से मुस्तकिल इलाज की ज़रूरत है। बाजी ने वादा किया कि वो 1-2 रोज़ में मेरे साथ चलेंगी और नसरीन से मिल के बात भी करेंगी, इसे कायल करने की कोशिश करेंगी। ये बीमारी है, इसका इलाज ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है नफ्सियाती बीमारी का इलाज पहला मरहला मरीज़ का इस बीमारी को तस्लीम करना होगा, तभी आगे आके मरहले हौसला अफजा और शिफा अंगेज़ हो सकते हैं। बाजी की तवज्जो पे खुश हो गई। मुझे यकीन था वो ज़रूर इस मामले को संजीदगी से लेंगी। नसरीन मुझे बेहद अजीज़ थी। मैं हर हाल में इसे नॉर्मल देखना चाहती थी। 1-2 रोज़ का कह कर बाजी इतनी मसरूफ़ हुई कि हफ्ता भर तो मेरी ही मुलाकात इतनी ना हो सकी कि उनसे कुछ देर बात कर सकूं। मेरी बहन जिस ओहदे पे थी वो इनकी पूरी तवज्जो का मुतकाज़ी था। उन्होंने ये ओहदा, ये मकाम और ये हैसियत बड़ी अजियत उठा के पाया था, जिसे किसी बेपरवाही की वजह से खोना नहीं चाहती थी। फिर लोगों से इनसे जो तवक्कुआत थी, इस पर पूरा उतरने के लिए भी उन्हें अनथक मेहनत की ज़रूरत थी। कौम का दर्द और मुल्क का वक़ार उन्हें जिस कदर अजीज़ था, इसका अंदाज़ा इनकी उठाई हुई अजियतों से होता था। मैं जानती थी कि वो ज़ाती मामलात को कभी अपने फ़राइज़ पे तरजीह नहीं देंगी, इसलिए सिर्फ आते जाते उनसे दरख्वास्त करती रही, प्लीज़ बाजी थोड़ा सा वक्त निकाल लें। वो वादा करती, मगर ये कि जैसे ही वक्त मिला वो मेरे साथ चलेंगी। इसी चक्कर में 10 रोज़ गुजर गए। इस रोज़ मुझे सुबह ही से नसरीन याद आ रही थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत
घबरा रहा था। तकरीबन 10-11 बजे अम्मी ने बताया कि फ़ोन है। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से गुड़िया थी और बुरी तरह रो रही थी। इसकी आवाज़ सुनकर तो मेरे हाथ पांव फूल गए। उसने बताया कि अम्मी की हालत बहुत ख़राब है, वो सख्त बीमार है। मैंने इससे कहा मैं आ रही हूँ। बाजी ऑफिस जा चुकी थी। मैंने उन्हें फ़ोन किया, नसरीन की हालत बताई और बताया कि मैं वहीं जा रही हूँ। बाजी ने कहा कि वो भी फारिग होके पहुँचती हैं। अम्मी भी नसरीन का सुन के परेशान हो गई, मगर पापा की तबीयत ठीक ना थी होने की वजह से मेरे साथ ना जा सकी। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।